بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Radatul Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, para pejuang-pejuang kebenaran. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran lagi kita pada malam yang penuh barakah ini dalam seri pengajian secara online atau atas talian dalam bab membahaskan pasca atau persiapan pasca akhir zaman. Saya nak membawa tajuk ini adalah dengan bertujuan untuk memperkembaskan kembali pertamanya kefahaman kita tentang situasi ataupun kemelut yang berlaku di akhir zaman ini dalam konteks kehidupan. Dalam konteks kehidupan. Tidaklah saya berhasrat untuk membahaskan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman ini, ada juga perbincangannya. Peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman sehinggalah yang mana kalau dikaitkan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman itu membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Adapun yang nak ditekankan di dalam perbahasan kita itu adalah keadaan kehidupan kita. Hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan ini, apakah persiapan yang kita nak lakukan seiring dengan perbahasan kehidupan yang bersandarkan kepada kaedah perbahasan soft. Kita ada kaedah perbahasan kita, yang ini bersandarkan pada sunnah baginda Nabi SAW dan sunnatullah. Iaitu apa itu sunnah? Itu kebiasaan ataupun keutamaan dalam meletakkan sesuatu perkara tu. Dia ada susun atur dia. Berbalik kepada tiang ataupun tunggak utama kehidupan itu adalah pembangunan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu, tidaklah sesungguhnya, tidaklah aku diutuskan, kata Nabi SAW, adalah untuk makarimal akhlak, iaitu memuliakan akhlak, jadi perangai. Jadi dalam persiapan pasca zaman ni lebih, kalau bahasa mudah, bahasa pasarnya, macam mana perangai kita ni di akhir zaman ni, perangai kita ni macam mana? Itu bahasa mudah lah kita nak bincang. Perangai ni tuan-tuan tidak boleh ditutup hanya dengan pakaian. Pakaian yang mungkin nampak dalam konteks Islam, pakaian yang mestilah menzahirkan pakaian yang menutup aurat, apatah lagi mengikut pakaian, mengikut baginda Nabi SAW. Sehingga ada orang buat lagu, hati yang hitam boleh ditutup dengan jubahnya labuh. Begitulah. Memang yang buat lagu tu pun boleh tahan juga kan. Sebab dia melihat realiti kehidupan. Kadang-kadang dia berpakaian nampak sempurna, tetapi dalam hatinya seperti serigala. Dan itu memang ada dalam hadis. Tapi kalau kita nak membincangkan perkara ini, sebab itulah ada kaedah dia. Sebab itu kalau disebut tentang pakaian ni tuan-tuan, kalau nak tengok kepada trend pemakaian orang Quraisy, kafir Quraisy.
Memang sehingga kan berpakaian jubah itu digelarkan pakaian orang Arab katanya. Ya memang pakaiannya begitu, budayanya begitu. Sehingga kan pakaian Quraisy itu serban, Yahudi itu kopiah saja. Maka ketika berbincang dengan Syaikhul Samahah Datuk Syukri Mufti Kelantan, bagaimana boleh timbul serban dengan kopiah ni? Inilah membezakan antara Quraisy, kafir Quraisy dengan Yahudi. Lalu datang identiti serban dan kopiah. Nabi pakai salah satu, dua-dua boleh. Kadang-kadang Nabi pakai kopiah saja, kadang-kadang Nabi serban sekali, ada ketika serban saja. Tapi nak membezakan identiti pemakaian itu, mesti ada membezakan. Nah, lebih halus daripada itu, bukan sekadar pemakaian yang berbeza. Kerana kalau nak dibezakan, memang sama je waktu itu, semua berjubah, semua bertutup. Tetapi tang mana yang membezakan mereka adalah perangai. Kerana perangai orang yang beriman dengan orang yang kafir, itu jurangnya langit dan bumi. Yang nak dibetulkan perangai. Perangai ini yang paling payah nak dibetulkan, sehingga dia boleh dibincangkan sebagai pembawakan. Perangai ni. Yang menyebabkan boleh bergaduh, yang menyebabkan Nabi SAW itu dikecam, diancam bunuh. Bukan Nabi suruh ubah pakaian. Nabi suruh ubah perangai, yang mana nak berubah perangai, dia panggil sikap, itu mestilah bermula dari sifat munir atau sifat mahmudah. Nak menghancurkan sifat mazmumah, yang mana sifat mazmumah datang daripada hati yang jauh daripada Allah. Sudah pasti perjalanannya itu mestilah membawa mengenalkan Allah. Bila mengenalkan kepada Allah, maka disitulah datangnya pertembungan antara hak dan batil. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, akhir zaman begitulah. Sebenarnya kita nak tengok yang berlaku itu perangai umat. Kalau kita bincang dalam semalam perbincangan hadis yang kita bincangkan semalam, la tattabi'unna sunanal lazi. Sunanal lazi yang mana akan tibanya satu masa nanti yang kita akan ikut umat-umat terdahulu. Nabi kata, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhala, sehinggalah masuk ke lubang biawak pun masuk. Jadi yang diikutkan itu perangai. Perangai mencorakkan pemakaian juga nanti. Perangai orang yang nakal, itu jangan pemakaian yang sopan. Jarang. Kalau pemakaian yang sopan, perangai nakal, dia pura-pura sopan. Dia pura-pura. Dia pakai elok. Sebenarnya di ustaz dia bukan macam tu. Maksudnya dia tak jumpa gu dia. Dia jumpa gu dia, hilang sebai, hilang kopiah dia. Beg tu asal dia lah. Dia berbalik kepada diri dia. Sebab itu nak diukur tu, kata Nabi SAW juga, dalam keadaan dia bersendirian. Sebab tu pakaian yang paling tepat bagi seseorang yang beriman itu adalah pakaian takwa. Takwa bukan pakaian yang berbentuk fizikal. Tapi takwa itu pakaian yang datang dari jiwa yang mengenal Allah SWT. Yang ini pakaian takutkan Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, yang mana dia telah meresap dalam hatinya seakan-akan dia melihat Allah, tuan-tuan. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, pada malam ni kita sambung lagi perbahasan kita. Saya nak menyentuh juga, semalam kita sentuh tentang umat Islam ini hilang kekuatan itu bukan sebab tak kuat. Tapi apabila manusia ataupun umat Islam itu sendiri berpaling daripada kebenaran. Berpaling daripada kebenaran, tertipu dengan penyakit akhir zaman. Jadi wahnun, itu penyakit akhir zaman, tuan-tuan. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Dalam kita nak melihat, apabila sebut tentang akhir zaman, kata kunci yang perlu di-highlightkan. Malah dia bukan pada akhir zaman saja, tetapi pada akhir zaman itulah akan lebih menonjol perkara itu. Apa dia kata kuncinya? Perangai. Saya ulanglah sekali, perangai.
Sebab apa? Sebab dia begini. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita minta lindung pada Allah SWT pada perkara itu. Apa dia? Ada orang, tuan-tuan. Allah takdirkan perjalanan seseorang itu, subhanallah, berbeza-beza. Sebab tu kita kena doa. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tuan-tuan, hati-hati. Makin berhujung sama ada kita makin menzahirkan perangai baik atau makin penghabisan makin tunjuk perangai buruk. Ya Allah, ni bahaya, tuan-tuan. Samalah dengan akhir zaman. Akhir zaman ni, sebab tu jangan pelik, perangai-perangai pelik keluar. Sebab penghujung. Orang dah nak hujung-hujung kau cakap, dia ni macam pelik, dia perangai dia. Tu tak lama dah tu. Tu dia kan. Biasa dengar kuliah, tiba-tiba tak dengar. Tu lain macam tu. Baik dengar je. Dah dengar dia tu. Saya dah lemah, tak dengar. Hati-hati. Tu dah orang panggil buang terbiat. Sebab itu kena duduk dalam tabiat yang benar. Jangan kata buang terbiat. Buat benda-benda yang pelik-pelik. Sebenarnya kalau kita ada, sebab tu kenapa kita kena ada rutin, kena ada wirid. Wirid ni apa? Rantaian amalan yang tidak putus. Sebab kita tak nak pengakhiran kita jadi perangai pelik. Sebab orang yang ada rantaian amalan yang tak putus, yang dipanggil wirid. Wirid ni rantaian amalan yang tak putus. Bukannya rantaian COVID. Rantaian COVID tu kita kena putuskan. Sekarang ni dah PKP 3.0 diperketat kan. Macam itulah. Sebenarnya kalau nafsu tak dikekang, memanglah kurung macam mana pun melompat juga keluar. Macam itulah. Sebenarnya nak dikurung tu nafsu. Baik. Berbalik tentang amalan tadi. Bila hidup kita ini diisi dengan rantaian amalan yang berterusan, itu dipanggil wirid. Wirid yang ada rantaian. Contoh solat 5 waktu. Itu wirid. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau anda cukup lengkap awal waktu, dia wirid ni pula dia konsisten. Kalau dia solat awal waktu. Kalau dia takut kejap solat awal, kejap lambat, dia tak jadi wirid. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata wirid, maka dia mesti ada satu amalan yang berterusan dan dia ada waktu khas dia. Seperti solat awal waktu. Itu baru jadi. Baik, bila dia ada amalan yang berantai begitu, wirid, maka jauhlah dia, terhindarlah daripada perangai buang terbiat. Sebab tu dia kena ada dalam rutin pengajian. Macam contoh, dah ada rutin mengaji. Dan sekali mati dalam pengajian. Alhamdulillah. Dia tak adalah buang-buang terbiat. Sebab tabiat dia tidak perlu dibuang. Sebab dia dah buang tabiat buruk dah. Jadi yang ada semua yang baik-baik. Tabiat-tabiat buruk tu dia dah buang. Dia dah insaf. Kemudian dia kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi perangai buruk dia dah pelan-pelan. Bukan pelan-pelan. Dia buang. Antaranya apa? Dunia. Sebab tu, kalau kita lihat, ciri-ciri dunia ini, dan semalam kita bincang tentang perangai. Perangai yang kalau kita lihat, perangai yang kita mengikut, perangai Yahudi dan Nasrani. Mereka bekerja-kerja dalam urusan dunia. Sebab tu mereka ni hidup rushing. Sebab tu antara kerja-kerja mereka dalam dunia ini adalah banyaknya, dipanggil apa, segera-segera ni. Nak cepat kaya. Padahal kaya bukan harta. Kaya tu jiwa. Tapi mereka lah yang menciptakan orientasi cepat. Semua nak cepat. Sebab mereka terkejar-kejar. Rushing. Tak tahu nak kerja apa, tak tahulah. Sebab apa mereka ada kejar-kejar ni? Sebab dia ada satu perasaan yang Allah campakkan hati dia. Kemiskinan. Ni ada juga dalam hadis. Kemiskinan. Allah tak tutup. Barang siapa yang menjadikan dunia ni sebagai tumpuan dia. Ni dalam ni ada di sini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Barang siapa yang menjadikan semuanya tujuan hanya satu. Yang ni
akhirat, yakni kiamat, maka Allah akan mencukupkan baginya keperluan dunianya. Nampak? Kadang-kadang orang mengungut dunia tak cukup, bukan sebab tak cukup dunia, tapi tujuannya tidak satu. Di cabang-cabang tujuan. Maka semua tak cukup. Malah, barang siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang, macam-macam wish list. Sebab tu kemarin kita belajar tentang menyatukan hajat. Qasad satu je, Allah. Bila keperluan kita ni nak kembali, kan saya tulis tadi, siang tadi. Dakwah ini mengajak manusia bersiap sedialah kembali kepada Allah. Itu dakwah. Kalau anda dengar ceramah, kemudian tak rasa nak balik jumpa Allah, itu bukan dengan ceramah. Tak rasa nak balik jumpa Allah, itu bukan dengan ceramah, bukan dengan tazkirah, bukan untuk ilmu. Ilmu ni, anda duduk dalam majlis ilmu, dapat kesedaran nak jumpa Allah. Sebab itulah memang kita pun, kita nak kembali kepada Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Niat, fikiran, hati, pikiran, semua nak balik jumpa Allah. Orang yang balik jumpa Allah ni, perangai dia bagus. Perangai cukup baik. Sebab apa dia nak jumpa Allah? Tuan-tuan, kalau anda diberi satu invitation card, selang beberapa hari anda akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong. Perwatakan anda berbeza. Cara cakap berbeza. Mula pakaian pun mula berbeza. Sebab apa? Sehari dua lagi nak jumpa Agong ni. Nampak? Kalau jumpa Agong dunia pun, kita dah semacam dah rasa. Tapi kalau kita tak ada rasa nak jumpa Yang Maha Agung, kita perangai sama je. Perangai buruk, busuk hati, dengki, iri, khianat. Macam-macam lagi lah perangai. Menyusahkan. Suka buat huru-hara. Suka claim sana, blame sana. Macam-macam lah. Suka populariti. Suka diperhatikan, suka perhatikan. Pendek kata, suka meraih perhatian manusia. Suka memerhatikan manusia. Kerja dia meraih perhatian manusia. Suka memerhatikan manusia, kemudian buat viral. Itu kerja dia. Tengok manusia respon tak? Dia macam tu. Baik. Satu nak balik jumpa Allah, maka Allah akan cukupkan keperluan dunia dia. Sudah pasti dunia ni akan digarapkan sesuai dengan tujuan dia. Tapi Allah kata barang siapa yang menjadikan tujuannya bercabang-cabang. Allah tak heran kat mana dia nak binasa. Allah tak heran. Maksudnya, kau buatlah, aku lantak kau lah, macam tu lah. Itu satu. Yang kemiskinan ni yang bawah. Hadis kemiskinan yang bawah ni. Ya abana Adam tafarrul ibadati amla'us sadrak. Luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku. Tuan-tuan, sedangkan yang mulakan Allah Ta'ala, orang yang tak nak letakkan masa untuk Allah, seperti tadi, orang Yahudi Nasara, kafir ni, tuan-tuan. Mereka dah terang-terang tak ibadat kepada Allah. Jadi, apa ciri mereka ini? Terkejar-kejar untuk dunia. Sebab apa mereka terkejar-kejar untuk dunia? Sebab apa? Dah ada duit, tapi masih lagi nak cari duit. Dah ada suami, tapi masih macam tak ada suami. Tu ayat dia. Kadang-kadang tengah duit ni, saya tak macam tu, Ustaz. Nanti dulu. Orang yang tak letak masa untuk ibadah ni, dia akan merasa ada suami macam tak ada suami. Ada isteri macam tak ada isteri. Lain sekali macam-macam. Ada duit macam tak ada duit. Hidup ni macam-macam. Bila macam-macam ni, dia tak ada identiti. Macam-macam. Dia tak ada identiti. Yang lebih bahaya, bila tak ada identiti, dia akan jadi munafik. Depan lain, belakang lain. Lidah bercabang. Ni orang macam ni, hati-hati. Kita lah, hati-hatilah. Bila kita tak luangkan ibadah kepada Allah, tengok. Apa ciri dia? Allah akan penuhi dadanya. Ni tuan-tuan. Allah akan penuhi dadanya dengan kesibukan. Nampak? Sibuk dia hati, dia tersibuk dia kerja.
Padahal dia dah dapat nikmat, tapi dia sibuk tengok orang. Macam mana dia boleh dapat juga ajar aku? Padahal dia dah dapat dah nikmat dengan suami. Bila ada orang lain Allah takdirkan nak jodoh dengan suami dia, marah. Sibuk hati dia. Hei, mana boleh? Padahal dia dah dapat dah. Macam tak pernah dapat. Bahasa mudah dia apa? Kemaruk pun ada. Kemaruk tu kemaruk tuan. Bahasa kemaruk ni. Orang dapat macam tak nak dapat. Orang yang tak dapat tapi nak dapat dia panggil ketagih, penagih. Jangan buat perangai ni dalam rumah tangga. Kemaruk satu, penagih satu. Hidup ketagih. Dia kahwin dulu dia tak dapat, kecewa sengsara, kahwin yang baru. Sengsara juga dia. Sebab apa? Sibuk hati dia. Hati sibuk. Sibuk dia. Dia rasa terancam. Betul. Sebab apa? Sebab dia tak jadikan hidup dia ibadah. Dia hidup je ikut jemaah. Jemaah ni pula jenis apa? Jenis kawan dengan joyah. Faham? Geng-geng musyarat tingkap. Musyarat tingkap tuan-tuan. Kerja dia adalah nak menghukum orang. Sebab tu saya tulis dakwah bukan menyalah-nyalah. Dakwah bukan mengarah-ngarah. Dia nampak macam nak mengajar tapi cara tu kurang ajar. Kan? Jenis suka argue. Kenapa dia tak solat Kenapa dia ni nampak macam berilmu tapi dengan suami dia, aku pelik, aku heran lah orang macam ni. Ustaz ni kan, dia mula. Kalau kita terror sangat ada ilmu, kau bagilah orang tu pandai. Faham? Jangan mandai-mandai. Ada orangnya mandai-mandai. Nampak macam ada ilmu, tapi tak mau mengajar orang. Ajarlah orang, bimbing. Ciri orang tu berilmu, dia akan membimbing orang lain. Kalau membimbangkan orang lain, itu bukan berilmu. Kerja nak membimbangkan dia. Ni, bila nak berubah. Kamu tahu tak kamu buat salah? Dia kerja nak membimbangkan orang. Kamu tahu tak? Apa di manakah letak khusyuk dalam solat? Dia punya soalan dari inspektor gadget pun kalah. Di manakah datangnya soalan dia? Soalan dia, kat mana letak khusyuk? Lama dia punya soalan. Kalau betul lah kata makrifat, di manakah letaknya? Dia soalan di manakah? Ke manakah? Dan sekali dia tak ke mana-mana. Kat situ kat dia. Orang suka soal-soal ni. Dia macam saya cakap lah, dulu dia tak habis jawab soalan. Jadi dia terbawa-bawa perangai. Perangai suka menyoal. Kan? Dia kalau keluar soalan, bagilah jawapan. Ini keluar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Khair. Kalau nak bagi soalan, dia berhenti kat situ tadi. Bagilah jawapan sekali. Jangan suka soal-soal je. Ni nak kaitkan dengan tadi sibuk hati tuan. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau benarlah hidup kita ni memang luangkan waktu untuk beribadah. Ni hadis semalam kita sentuh hadis yang mengikut jejak langkah. Ini cerita semua bab perangai ni tuan-tuan. Ini malam ni ada Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Rawah Ibnu Majah dan Imam Tirmizi. Sibuk hati ni tuan. Hati sibuk. Allah campakkan.
Jika benar hidup kita ni untuk ibadah, hadis ni mengatakan, ni hadis qudsi tuan-tuan. Jika benar hidup kita ni untuk ibadah, Allah penuhkan dada kita dengan kekayaan. Ni kekayaan, nampak? Hadis ni juga menyatakan kaya bukan harta. Kaya tu jiwa. Jadi, bila kekayaan dipenuh dalam jiwa, orang kaya jiwa ni tuan-tuan, dia tak macam ni lah. Dia orang kaya ni sifatnya tenang. Jadi, orang tengok dia tenang dan dia juga menenangkan, malah dia menyenangkan. Tu. Sebab tu yang boleh membimbing ni orang kaya jiwa. Sebab kalau orang yang tiada kaya jiwa, dia tak boleh membimbing orang, dia membimbangkan orang. Itu Allah tutup kemiskinanmu. Maksudnya, segala kelemahan diri dia Allah tutup. Mana-mana, contoh, individu, isteri ke, suami ke, organisasi ke, negara ke lebih besar, jika banyak kelemahan yang dikenal pasti, macam satu-satu kelemahan keluar, bermaksud ada benda yang kita buat tidak benar dalam ibadah. Tu, nampak tu? Aku tidak tutup kemiskinanmu. Allah tak tutup tuan-tuan kelemahan kita. Mana-mana isteri yang sering dikritik oleh suaminya dalam keadaan yang tidak perform bagus. Itu tak kena, ni tak kena. Hati-hati. Maknanya kemungkinan kita tidak sepenuh ibadah. Ini saya tadi cerita tentang suami tidak boleh komplain. Tapi, misal kata ada berlaku peristiwa begitu, Allah tak tutup tu. Allah tak tutup kemiskinan. Ada je nampak salah diri. Samalah juga dengan suami. Ada je nampak salah suami. Maksud, kemungkinan, hati-hati. Hidup tidak ikut ibadah yang benar. Sebab tu bila hati dia sesak tuan-tuan, dia jadi resah, sibuk di hati dia. Tadi dia suka soal, kemudian suka orang buat bimbang. Dia bukan nak bimbing, dia suka membimbangkan. Sebab tu dakwah bukannya membuatkan orang marah-marah. Dakwah, tapi kalau kita nak berujar, nak membetulkan yang mana hak dan batil, memang akan ada orang marah. Tapi dia tak timbulkan kemarahan. Dia orang marah tu sebab tak suka atau konoden. Bahasa-bahasa yang kadang terkena ke hati dia. Tak dia kata kat aku ni. Contoh kan ada suami-suami yang tak senang hati. Ni sebut nama saya tu macam panas betul. Sebab apa? Apa yang kita ajar tu membuka dia punya kesilapan. Jadi dia tak sukalah orang nak menegur dia. Tapi memang dia tu buat silap. Dia marah kita. Dia tak boleh terima lah tu. Dia marah lah. Lain sekali kamu kahwin ni lah dengan ustaz tu. Sampai tahap macam tu sekali. Lepas tu cakap kat suami tu balik, minta maaf, sold out. Sold out. Kota penuh. Tak apa bang, kota penuh. Abang tu tak pernah penuh kota lagi tu. Jika abang terror, penuhkan kota abang. Tapi pastikan semuanya di bawah pemerintah dan pimpinan abang. Kalau abang dipimpin balik, tak payah. Buang masa, buang karen, dia panggil. Dia sibuk kahwin, nak balik, nak dengar balik. Mengikut pimpinan. Patut memimpin. Baik. Jadi berbalik dengan perbincangan ini. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu dia marah. Dia sakit hati. Orang yang Allah penuhkan kesibukan dalam dada dia itu, bila dia tak beribadah, maka sibuk hati dia. Bila sibuk hati dia, sakit jiwa. Sakit jiwa. Hati-hati dalam rumah tangga. Mana isteri-isteri yang tak niatkan untuk ibadah, sakit hati dia tengok suami. Sibuk dia hati dia tu. Susah hati, sakit hati. Hati tak puas. Sebab Allah tak puaskan hati dia. Macam-macam gaya suami itu buat. Habis segala pelaburan. Suami dah laburkan dah. Macam-macam suami itu buat. Tinggal lagi tak lebur dia suami itu. Itu je. Itu pun tak puas hati. Tak puas hati. Sebab apa? Di mana silapnya? Adakah silap suami tidak memberikan terbaik kepada isteri? Tidak.
Kat mana silapnya? Isteri tidak niat ibadat. Dia tidak bagi masa untuk Allah. Dia nak masa dia untuk suami. Habis tuan-tuan. Anda kalau kahwin tuan-tuan, dan semua yang ada, bukan soal kahwin saja. Kalau masa bagi untuk manusia, anda niat masa selain Allah, tunggulah. Hati tak puas. Allah tak akan puaskan hati tuan-tuan. Sebab tu jangan main-main. Ada orang nak minta masa lebih. Abang, masa abang dengan saya. Saya dah lah ketandusan kasih sayang, abang nak kahwin dua. Tak cukup masa bang. Bukan tak cukup masa. Kamu tu buang masa. Faham? Buang masa. Orang suruh niat untuk ibadah. Dia tak mau. Dia niat untuk apa? Untuk mencari dunia. Hati tak puas. Sama juga dengan suami. Isteri tu punya dah baik. Dia nak berubah. Buat macam-macam. Dia tetap tak puas hati juga dengan isteri dia. Dia pandang isteri dia. Di pandangan-pandangan yang dia panggil apa? Seakan-akan tak ada kebaikan pada isteri dia. Ada sebut tak kena. Rupanya nak kahwin lagi. Itu je. Ni jenis yang polistrinnya. Dia nak kahwin lagi, dia tengok salah silap isteri dia. Dia bukan, dia kalau tiba-tiba dia cakap awak dah sempurna bagi abang. Apa dalil nak kahwin lagi kan? Mati akal lah dia. Dah sempurna macam mana aku nak kahwin lagi? Jadi caranya awak tak sempurna lah. Itu namanya ngaji tak habis. Dah mengaji tak habis. Tak mengaji pun. Patutnya sebab awak sempurna lah abang kahwin lagi. Nak sempurnakan yang lain pula. Faham? Macam tu. Tapi abang pun tak sempurna macam mana? Tu payah juga tak? Jadi cerita dia, nampak? Hati sibuk tak puas. Suami tak didik, tak niat untuk ibadah. Dia tak niat bahawa mendidik isteri itu ibadah. Dia tak niat bahawa bekerja bagi nafkah isteri itu ibadah. Dia tak niat bahawa pergi kedai beli barang dapur itu ibadah. Pergi kedai beli barang dapur. Ramai je kan nak beli kan. Tadi borak dengan dia berkumpul keluarga kan. Kali adik tegur. Panggil alang lah. Orang-orang pun tarik troli juga beli barang dapur. Ya juga kan. Tuan-tuan, nak pergilah. Beli ayam, beli ikan, tarik troli kan. Jadi bila kata melihat kepada jiwa yang tak terisi, dia akan pergi kepada benda yang bukan ibadah lah. Apa saja suami, apa saja yang dibuat, kalau dia niat ibadah, beli barang dapur, ibadah, boleh mendidik isteri, ibadah, semua ibadah, dia bekerja penat-penat, ibadah. Dia niat ibadah, tapi dia tak niat ibadah. Itu jadi bergaduh tu. Tak niat ibadah, isteri tak niat ibadah, suami tak niat ibadah, kita pula hidup tak niat ibadah. Itu jadi rasa kosong, lonely tu, nak kena ada pasangan tu. Sibuk nak ada pasangan. Bila dia ada pasangan, tak terpasang-pasang pula tu. Sibuk nak pasangan, bila ada pasangan tak terpasang-pasang. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu taala. Sebab itu kalau kita lihat hati yang sibuk ini sebab dia tak ibadah. Lepas tu kalau orang tegur marah. Itu hati yang sibuk. Orang tegur marah. Dia pantang dicabar, dia rasa tergugat bila dia tegur. Dia nak tegur tu kena level-level makam tinggi baru dia tegur. Macam ini siapa ni? Baru dia boleh terima. Agak-agak level dia tak terimanya. Setiap kita layak diberi teguran dan terima teguran sepatutnya. Tak kisahlah orang tu sangka apa. Awak sangka apa kat saya? Tak payahlah fikir sangka-sangka. Kalau orang tegur tu ya kan je. Baiklah. Baik, tak payah nak bujuk hujah, nak menjawab. Ada orang tu menjawab-jawab. Menjawab-jawab. Bila orang tegur menjawab-jawab. Konon-konon nak pertahankan diri. Itu jenis orang hati sibuk lah tu. Orang hati sibuk ni, dia suka melerit-lerit. Dia suka manjang-manjang. Patutnya orang tegur. Mungkin tak kisahlah. Ustaz dia pakai serban, pakai baju nampak riak lah Ustaz.
Kita ni hati sibuk ni, awak tahu ke saya riak ni? Awak tahu saya siapa? Mula. Kalau orang tegur Ustaz pakai serban, pakai ni, nampak riak lah. Oh iya ke? Terima kasih. Awak ingatkan saya bahaya riak. Betul lah tu. Apa masalah? Tegur lah. Ustaz ni bajet bagus kahwin sampai 3. Terima kasih ingatkan saya. Memang pun. Kalau awak tak ingat kasih bajet bagus, mungkin saya perasan bagus. Betul lah tu. Ustaz jangan ingat Ustaz dah bagus sangat. Bagus. Ingatkan saya. Memang saya takkan ingat saya bagus. Cakap lah ini. Marah. Awak jangan sangka buruk dengan saya boleh. Orang yang pandangan, dia mata dia buruk. Dia tengok kita buruk. Oh masalah dia. Mata dia. Yang masalah kita tengok orang buruk. Itu masalah kita. Orang yang hati sibuk, tengok orang buruk. Faham? Dia ni ahli neraka lah tak solat. Hey. Tegur ahli neraka kawan tu. Semua orang ada potensi jadi ahli neraka. Macam. Semua orang ada potensi jadi ahli neraka. Sedangkan iblis yang dulu beramal pun neraka tempat dia. Janganlah cok orang ahli neraka, ahli syurga tak apa. Cok orang. Dia ni ahli syurga dah nampak kaya. Cuba tengok macam Nabi tengok. Nabi tengok semua orang boleh masuk syurga. Kita tengok semua orang masuk neraka. Inna lillahi wa inna raji'un. Atas orangnya neraka. Atas neraka dia orang. Sama lah kita dengan iblis pun macam tu. Sebab tu hati jangan sibuk. Saya tak masalah. Tegur. Saya akan berujar untuk tegakkan kebenaran tu. Saya bukan tegakkan ni. Mana-mana statement batil yang merosakkan agama, saya akan lawan. Tapi kalau orang nak strike saya, silakan. Tak ada masalah. Tegur lah. Nak marah boleh, maki boleh. Tapi saya taklah mengundang kemakian. Nak makian orang, tak ada lah. Tapi tiba-tiba satu hari aku geram Ustaz dah maki lah. Maki. Tak masalah. Maki ke? Tak ada masalah. Tapi jangan makan diri sudah. Itu je lah. Tak ada masalah. Masalahnya jangan lawan kebenaran. Kalau anda lawan kebenaran, anda silap langkah. Itu saja. Tapi kalau nak lawan, saya lawan. Tak masalah. Nak marah? Marah. Tak cakap macam marah lah. Tak masalah. Sebab apa? Sebab kita tak nak mencerminkan hati kita sibuk. Orang yang hati sibuk, dia suka bersangka buruk. Maksudnya hidup dia tak ibadah. Dia takut dengan pandangan orang pada dia. Orang nak pandang buruk tu mata dia. Dan kita ambillah sebagai iktibar. Tak ada masalah. Lebih baik penghinaan daripada pujian. Boleh jadi penghinaan orang pada diri kita menyebabkan kita dipandang mulia di sisi Allah. Kerana kita sedar diri atas penghinaan itu. Boleh jadi pujian orang pada kita menyebabkan kita dihina di sisi Allah. Dihina oleh Allah. Sebab apa? Menyebabkan kita jadi ujub, takbur, sombong. Boleh jadi. Tapi hati kita tak tahan. Sebab hati kita tak ada ibadah. Hati kita ada dunia. Orang hati dunia, hati tisu tuan. Tak percaya, try tengok. Koyak ada. Tengok Israel. Koyak dah. Koyak tuan. Walaupun dia tak faham koyak tu apa. Pergilah. Pergi cakap ke dia. Cakap ke dia orang yang mundur. Oh, marah dia. Cakap ke dia. Orang yang dunia ni hati tisu. Nampak je hebat. Try tengok. Tengok di Korea. Berapa banyak yang bunuh diri. Try tengok. Rupa ada, harta ada. Bunuh diri tuan. Jangan. Jadi mana-mana yang hati tisu, hati-hati. Maknanya dunia tu. Sikit-sikit nak ni. Sikit-sikit nak sentap. Sikit-sikit nak terasa. Nabi SAW dicerca hari-hari tuan. Relax ya Nabi. Sahabat pun begitu. Subhanallah. Kita baru kena sikit dah lupa dah. Baru ada madu sikit dah mengelabah dah. Apa cerita nak jadi hebat nak bertempur lah. Baru sikit dah koyak dah. Nampak? Koyak. Banyak koyak tuan. Orang beriman tak gitu. Sebab itu antara ciri panji hitam. Panji-panji hitam. Hati dia kepingan besi. Ada ciri dia hati. Bukan hati kering Salah Hati kering, hati kerah bukan. Hati kepingan besi. Kepingan besi ni Al-Hadid. Sebab tu saya suruh baca surah Al-Hadid. Besi tuan. Besi ni. Oh jangan buat main. Kalau hati tu Allah jadikan kuat seperti besi. Tak koyak lah dia. Besi. Besi mana? Dia kena lebur lah.
Tapi antara ciri-ciri tentera panji hitam, hati tak koyak. Kalau dengan bini koyak, lupakanlah, tak payahlah, tak jadi panji hitam lah, pegang panji kat rumah lah. Koyak sikit. Baru isteri kata, yang mana? Ya, koyak tuan. Tak, isteri koyak, suami koyak. Kalau isteri pun cepat koyak, tak payahlah. Seorang pemimpin yang hebat, isteri dia tak cepat koyak. Kerana apa? Dia berjaya memimpin isterinya menjadi hati yang kuat. Barulah dia boleh meninggalkan isteri, anak-anak dia untuk duduk dalam jagaan Allah sementara dia berjuang fisabilillah. Ini nak berjuang ni, abang bila nak balik, Allah. Beras bang, pening kita. Baru suami tak ada dah. Bang kat mana bang? Bang. Abang janji nak jaga saya. Jaga? Abang kata nak jaga saya. Silap lagi bulan kahwin dengan jaga tuan. Macam mana? Ni saya nak cerita tentang apa ni? Tu. Bila hidup tidak jadi ibadah, hati jadi sibuk. Hati jadi sibuk, sama perangai macam Yahudi lah. Tuan, Yahudi hati sibuk. Nasrani, Israel, hati sibuk. Sebab tu dia suka buat kucak kacir. Nak tahu orang hati sibuk, dia suka buat kucak kacir, dia suka menyibuk. Kehadiran dia memporak-perandakan orang keliling. Tu hati sibuk, menyibuk je kerja. Baik salah, tak baik salah. Sebab salah orang dia buat ni dengan kehadiran dia. Jangan main. Kita jangan jadi macam tu tuan-tuan. Akhir zaman kita jangan membebankan orang, membebankan umat dengan perangai kita macam tu. Kehadiran kita ni menyebabkan orang jadi serba salah. Cuba tengok macam Nabi SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat dengan Nabi SAW, Nabi tak pernah komplain. Relax. Nabi steady. Buat dunia, Nabi tak pernah nak ambil besar-besar. Tak ada. Sebab apa? Itu bukan ciri orang Islam. Ciri orang Islam, kul mata'ud dunya qalil. Orang Islam ni tuan-tuan sifatnya mengecilkan dunia. Dalam surah An-Nisa ayat 77. Ini antara ciri-ciri yang kita boleh jadikan dalil. Ni ambil ni. Kita nak betulkan balik alignment kita. Pertama, bila kata dunia ni sifat Yahudi ni, dia akan buat kita terkejar-kejar. Jadi jangan kejar dunia sebab dunia ni melalaikan. Surah Al-Hadid ayat 20. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kedua, dunia itu kecil. Jadi jangan besar-besarkan hal yang kecil. Hal pegang tangan, tak pegang tangan, hal rangkul, tak rangkul. Ustaz, gambar, itu isteri pertama ya Ustaz. Awak dah ada isteri berapa dah? Nak tanya macam tu. Rangkul, tak rangkul, nyari-nyari tak buat gambar dukung. Sekarang buat macam tu lagi. Yang benda kecil dia besar-besar kan. Benda besar dia kecil-kecil kan. Benda cerita tentang mati, cerita tentang berubah, cerita tentang Allah. Alah benda kecil, janganlah besar-besarkan tentang Allah ni. Cerita tentang Allah dia ambil mudah. Cerita benda kecil-kecil dia besar-besarkan. Ini penyakit akhir zaman. Nampak? Patutnya benda kecil. Janganlah nak pegang. Kamu pegang juga ni. Tak ada dua dia, kaki dia. Rangkul kaki pula. Kiri kanan. Kaki kanan. Tak payahlah nak sibuk. Kan? Kadang-kadang ni, mata tu, ya Allah. Mata membesarkan hal dunia. Cuba jadi mata yang mengecilkan hal dunia. Mata yang mengecilkan hal dunia. Hal dunia ni nampak kecil. Orang besar, kau tak cemburu ke? Apa cakap kat dia? Ni hal kecil lah jemaah. Small matter, no big deal lah. Asal kau tak no big deal? Lah, bukannya ambil nikmat aku pun, nikmat dari Allah. Aku pun dapat kat nikmat, apa masalahnya? Bukannya nunggu dunia perampas ke? Siapa kata perampas? Itu dia lah perampas. Aku dah. Rumah tangga aku okey ya. Ke kamu yang nak jadi perampas ni? Macam cakap ni yang banyak bunyi. Cuba kecilkan dunia. Janganlah. Janganlah kita nak besar dengan dia. Nampak? Ada yang menegur. Tak, mereka tak tahu. Tak apalah. Saya ni dengan niat apa ya tuan-tuan?
Dia begini. Dalam kita menzahirkan syariat syiar, perkahwinan tu syiar. Dalam keadaan manusia bersangka buruk dengan perkahwinan ini, maka menjadi tanggungjawab untuk saya menzahirkan kebaikan itu. Kalau kata ada ke isi utamanya, okey, ada. Macam mana boleh, Ustaz? Sebab tak jadikan dia pertama? Tak ada 2, 3, tak ada. Semua satu. Baca surah An-Nisa lah. An-Nisa kata nak, Allah kata satu. Satu lah. Tak ada yang 2, tak ada yang 3. Semua satu. Apa dia? Semua cinta Allah. Semua nampak Allah. Kalau semua nampak macam tu bagus. Tapi susah kalau orang dunia. Jenis dunia ada background dunia. Jenis yang kecewa. Sebab tu cakap. Kalau jenis kahwin ni tuan-tuan. Yang mana first marriage ni. Yang mana masih belum cacah merebah ni. Tolonglah jaga elok-elok. Jangan besarkan hal-hal dunia. Jaga elok rumah tangga. Ni dah akhir zaman lagi lah. Macam-macam isu. Penceraian melambak-lambak akhir zaman ni tuan. Hal-hal dunia lah. Dah bercerai, lepas tu Allah takdirkan kahwin lagi. Berjodoh lagi. Dia bawa juga perangai tak puas hati dia. Perangai yang dulu lah. Perangai tak puas hati dengan dunia. Suka komen. Suka besarkan hal-hal dunia. Hati-hati. Sedangkan tu dalil surah An-Nisa tu terang-terang Allah kata. Kul mata'ud dunya qalil. Hal dunia kecil kan lah. Janganlah besar kan. Nampak? Jadi ni tidak nak besarkan hal dunia. Macam contoh berbalik isu ditegur. Kadang kena tegur pun marah. Tegur berubah je lah apa masalahnya. Tak payah nak pertahankan diri tu. Tak payah. Kita ni banyak nak pertahankan diri kita ni. Nak nunjukkan kita ni betul. Di depan Allah kita betul ke? Kita sibuk nak nunjukkan diri kita ni betul. Kita ni dah dapat lesen ke? Malaikat kata, tahniah, anda betul. Nak pertahankan diri sampai bergaduh kadang tu. Betul ke kita ni? Kita pun tak tahu di pihak yang betul. Jadi tak payahlah beria-ria pertahankan diri tu. Kalau orang tegur, ya je. Orang tegur tengok macam perangai kita tu over sikit. Bila orang tegur, je lah. Over je. Terima kasih. Kira Allah sayang. Ini tak. Jaga sangkaan. Jangan sangka buruk dengan saya ya. Jangan sangka buruk dengan saya ya. Bila orang tegur tu, bagus lah tu. Ambil iktibar. Orang tegur, ambil iktibar. Apatah lagi kalau suami tegur. Ambil iktibar. Ni suami tegur, abang nak tegur. Abang pun sama 2 kali 5. Ya Rabbi. Sampai bila nak jadi harmoni rumah tangga kalau tak ada ketua tak boleh tegur? Kalau nak tunggu ketua jadi malaikat, maknanya tak kahwin lah. Nak tunggu kahwin dengan malaikat, malaikat tak kahwin. Nampak? Jadi sedang menyemulakan Allah SWT. Jadi kat sini kita kena jelas. Bila nak meletakkan, nak betulkan balik perangai ni antara elemen-elemen yang mesti kita tekankan di sini. Ni semua akhir zaman ni cerita ni tuan. Sebab tu saya lebih bercerita tentang kehidupan. Kita sibuk nak bercerita tentang peristiwa yang bakal berlaku akhir zaman. Kehidupan masih huru-hara ni. Tu, masih lalai dengan hal-hal dunia. Sedangkan dunia tu melalaikan, sibuk ambil tahu tentang isu tiba-tiba nilai boleh jadi Selangor kan. Pelik itu dia buatnya. Nilai boleh jadi Selangor Ustaz. Tahu lah, saya pun pelik bin ajaib juga. Dah lah, lara dah benda-benda macam tu. Lantak lah dia. Dia nak jadikan nilai je Selangor ke, Selangor je nilai ke, kok pandai dia lah. Jawab lah dengan Allah Ta'ala. Tu je lah kan. Jadi tak payah nak sibuk dengan benda yang melalaikan. Dunia ni banyak cerita. Apa cerita ini hari? Cerita. Ada update terbaru ni. Ada nak update saja. Mana yang kahwin 2 lagi penin. Blok. Sebab apa? Sibuk nak tengok update. Lepas tu ada pula jenis jurus haluan kiri mengatakan tak apa, walaupun kita blok, kita tetap bernamai. Padahal kamu sibuk dengan benda yang melalaikan. Sibuk ini lagi dia gimana? Dia bawa pergi sini lah. Kita tak bawa kita lah. Mulalah. Ya Allah. Jangan sibuk dengan dunia yang melalaikan. Dunia tu melalaikan. Sifat melalaikan. Kadang-kadang kita buat kerja pun, kat waktu solat ni. Awal-awal kena set dah. Waktu solat. Masa lalai. Banyak benda yang melalaikan kita. An solatihin sahun.
tu. Tuan-tuan, banyak benda yang kata kunci kalau lalai ni, terutama dalam bab solat lah. Kita tak sibuk tak solat ni, ukur lah time bila, umur berapa. Itu je lah. Sebelum ni mungkin kita tak ambil sibuk waktu solat. Kan? Tak ambil sibuk. Sekarang kita dah mula, bagus. Ambil sibuk. Dunia tu kecil, jangan besarkan. Surah An-Nisa 77. Dunia tu kecil, jangan besarkan. Hal-hal dunia jangan diperbesarkan. Kecilkan dia. Sebenarnya kalau boleh buat perkara ni, aman. Jadi, bila Dajjal datang, dia akan besarkan hal dunia. Kamu tak nak susah. Kamu nak senang kat dunia. Icik punya hal lah, Jal. Panggil Jal. Jal. Susah kat dunia ni bukan isu besar, kecil lah Jal. Tak apalah Jal. Balik lah. Kau balik kawan tu. Kamu tak takut ke? Dia besarkan. Bagaimana nanti akan datang makanan tak ada, duit tak ada. Kamu tak takut ke? Besarkan isu. Besarkan isu tak ada duit. Besarkan isu tak ada makan. Besarkan isu-isu yang belum pasti. Sekarang nanti macam mana kita ni? Besarkan, membesar-besarkan isu. Dia panggil exaggerate, menambah-nambah. Dia panggil hulu, melampau. Dia mula, sebab ada perasaan. Dia lagi tu, dia membesarkan ni bila ada masuk elemen perasaan, nafsu, emosi. Benda simple dia. Tapi kita suka berlebih-lebih. Tak kesian ke? Dia mula ayat macam tu. Kita dah lama tak solat ini. Tak sedih ke? Dia benda agama ni tuan. Tak perlu nak kena membuat satu ayat-ayat yang apa pakai ayat tu? Ayat-ayat yang boleh meruntun jiwa. Tak payah sebenarnya. Aqimus solah. Tu dia. Aqimus solah. Tunggu je. Tak ada. Sedarlah wahai hati. Bangunlah solat. Tak payah. Simbah air dia. Bam sekali. Bangun. Solat. Itu je ayat dia. Agama itu straightforward. Tak payah nak mainkan perasaan. Tak kesian ke mak kita kat kampung itu. Penat membesarkan kita. Kalau dia kesian, dia tak buat kerja gitu. Tak payah buat gitu. Dia lagi kesian cara kita cakap. Apalah orang yang cakap. Beria-ria lah. Ada satu kes tu. Saya pergi buat training kan. Dah lama lah cerita ni. Satu badan besar. Masuk-masuk dia dah closing saya cakap. Ustaz kalau nak buat kita orang menangis, tak payahlah Ustaz. Saya macam tu. Lepas tu saya cakap balik, memang saya tak buat orang menangis. Cakap. Saya tak buat orang menangis. Lala sekali dia menangis. Dia menangis tuan-tuan. Wallahi. Saya cakap, saya berasa Allah ada dekat dengan saya. Baguslah. Ingatkan syaitan sangat saya cakap. Tu cakap. Tu saya bagi. Tak ada saya cakap bahasa segitu. Kan pelan-pelan belajar saya pun cakap. Jangan jadi lebih teruk pada binatang. Kalau binatang, mak kamu bela binatang, lembu, boleh sembelih, boleh jual. Kalau bela kamu, apa pun tak laku. Saya cakap macam tu. Cakap Allah. Kalau datang, ada hidup lagi? Ada yang mati ke tak? Semua hidup? Hidup. Sudah. Itu je bahasa orang muda ni. Nak suruh pejam mata. Bayangkan muka mak. Tak payah. Orang zaman analog sekarang ni. Ni zaman game. Dia gelak kita je. Masuk-masuk rapat kena. Masa COVID yang kata 5. Masuk-masuk, alhamdulillah. Ada yang mati? Tak ada. Ui, Ustaz, cakap je. Yelah, kan mati tu pasti. Bukan sebab COVID. Saya tanya, ada yang mati tak? Hidup lagi semua? Alhamdulillah. Tersentak semua. Allah, kena sebiji dengan Ustaz. Kena. Ustaz ingat apa? Ustaz pemuda juga macam kamu dulu. Ustaz tahu. Tak ada nak main kona sana, kona sini, kona baring. Tak ada. Ustaz kalau bagi rapat je. Pertama, jangan jadi macam binatang. Binatang pun ada harga. Kalau jadi binatang, teruk lagi pada binatang. Jual pun tak laku. Tanya bilik bersepah. Ni bilik bersepah ni, Ustaz kalau tak lembu dalam bilik ni, sepah tak? Sepah. Jadi sekarang ni lembu ke siapa yang duduk dalam bilik ni? Kalau lembu kira bagus juga, lembu. Ni orang ke lembu? Tak tahu. Tak ada status. Kemas. Kemas. Bahasa mudah lagi, jangan jadi iblis. Tu je. Jangan jadi macam setan. Bahasa, macam setan tu Ustaz. Iyalah.
Kan tu. Minal jinnati wan nas. Jangan jadi macam setan lah. Tu bahasa-bahasa dia. Apa macam setan? Tahu setan perangai apa? Tak puas hati dia kerja. Itu setan lah tu. Jangan jadi macam setan. Tak pernah nak berubah. Mengajak orang lagi buat jahat ada. Tu. Ya, Ustaz. Ya. Kalau yang main game pun cakap hari tu. Pelajar sini bagi. Saya bagi bawa. Sehingga kan, ni yang pegang handphone ni buat apa ni? Sampai ada orang, tak ada Ustaz, baru je pegang Ustaz. Baru tak apa. Ingat manusia ni dia ada kerja. Kalau kerja dia satu je tu kan manusia. Memang kenalah. Memang masuk sini tak ada. Saya cakap hari tu, tak ada. Kita bawa. Lepas tu saya, kalau mak ayah ni, saya cakap macam ni je. Macam anak-anak. Saya cakap, jangan malukan nama mak bapak. Tu je. Faham? Kamu buat masalah, Ustaz akan cek mak ayah kamu. Ingat Ustaz cakap tu. Saya cakap gitu. Ustaz takkan teragak-agak nak tanya mak ayah kat rumah macam mana. Kalau kamu jenis nak buka apa cerita rumah kamu buat perangai. Tak payah tak kesian ke mak yang penat membesarkan kamu. Cari duit bayar. Tak payah. Tak mengasaman. Nafsu ni tak macam tu. Nafsu ni kata, jangan malukan mak ayah. Ada sekali tu kena tuan-tuan. Ustaz, mak ayah saya tak salah Ustaz. Mak ayah saya tak salah Ustaz. Saya yang salah Ustaz. Saya yang salah. Jangan. Tak panggil mak ayah kamu kan. Kamu takkan disalahkan Ustaz akan salahkan mak ayah kamu. Kenapa Ustaz? Buat sama mak ayah kami pula salah? Dah. Bukan kamu di bawah jaga mak ayah. Dia mula nak bertanggungjawab sendiri. Janji Ustaz tolong Ustaz, jangan beritahu mak ayah saya tak salah Ustaz. Sekarang kamu salah kan? Kamu semua dah boleh kan? Dah balik ni nampak ni, dah keluar halkum ni semua ni. Jadi kamu yang salah, kamu akan bertanggungjawab. Tapi Ustaz tak kira. Ustaz akan panggil mak ayah kamu kalau kamu buat hal lagi. Ustaz tak buat. Tak buat dah. Langsung tak buat dah. Sebab dia sedar. Lebih dahsyat tuan, saya cakap jangan malukan nama agama. Saya buat sebesar-besar terpampang-pampang nama agama. Kalau kamu malukan nama agama, Ustaz sekolah, tukar nama sekolah Tamil lah. Faham? Bahasa Allah. Katanya. Dah, agama ni apa benda ni atas ni? Orang pandang kamu budak sekolah agama. Faham? Faham Ustaz? Okey, faham bagus lah. Dia macam tu. Jadi, kita tidak perlu nak mainkan perasaan, nak bagi dia tak. Dia takkan jadi. Sebab dia akan tipu daya. Sebab dunia tu tipu daya. Dia permainan, dia suka buat gurau. Itu bendanya orang akan suka. Jadi kita tak nak main-main. Kita straight. Bagi sebiji. Dan kita bukannya serius. Tapi perkataan kita itu jelas. Kita pun, dengar pun Allah. Jadi anda semua yang ada anak-anak kat rumah tak boleh pakai sistem macam tu. Tanya ni. Mak dengar ceramah tu. Mak ni bela binatang ke bela orang lah? Bela? Jangan macam tu. Jadi, kalau tak nak guna pakaian bela, jadi orang. Baik mak. Habis cerita. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Maka kalau kita lihat, sebab dia begini tuan-tuan. Sebab itu dalam bab hal dunia ni, sifat dia melalaikan, lepas tu dia tipu daya, dia permainan, dia sendu gurau. Jadi dia suka mengganggu emosi kita. Sebab dia suka main-main. Sebab tu orang yang banyak gelak, banyak ha-ha-ha, banyak ni, dia benda ni dia tak serius. Orang yang tak serius ni dia susah nak berubah. Payah. Jadi sebab tu kita kena serius. Serius pada perubahan, malah kita tidak menjadikan dunia itu sebab menjadi penghalang dia. Kalau tidak, dia akan jadi tak tentu hala nanti. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu juga kalau kita lihat dunia dan harta itu fitnah. Bila fitnah, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Bila fitnah, dia bukan benda yang boleh diseronokkan, boleh dibanggakan. Nanti dulu. Sebab boleh jadi dunia dan harta tu penyebab kita ke neraka. Boleh jadi. Jadi bila dapat harta, bila dapat dunia, maka dia fitnah. Fitnah ni apa? Kebarangkalian kita gagal dalam menjadikan perkara itu mendekatkan kita pada Allah. Itu kena jaga benda-benda macam tu. Jadi jangan seronok dululah dapat apa yang dunia ni.
seronok bila kita mampu melaksanakan mengikut acuan yang telah ditentukan oleh Allah. Okey, baru kita rasa lega. Itu pun kita kena berhati-hati. Itu dipanggil seruan takwa. Hati-hati dengan nikmat yang ada. Allah bagi isteri tak ada masalah, hati-hati. Apa? Takut kita pula yang bermasalah. Allah bagi anak-anak yang tak bermasalah, hati-hati. Takut kita pula yang bermasalah. Allah bagi kita tak ada masalah duit, hati-hati. Bimbang-bimbang kita pula yang bermasalah. Apa dia? Masalah hati. Bila dunia ni senang bagi kita, hati kita bimbang-bimbang lalai dengan kesenangan. Itu jagalah. Sebab itu dunia itu ibarat bangkai. Nabi SAW ibarat bangkai. Bila kita bincang hal perkara ini tuan-tuan, kalau tengok cara Yahudi, dia semua terbalikkan benda ni. Nampak tak? Pertama, dunia ni dibuat serius. Nampak? Atas tu lalai, tapi dibuat serius. Kedua, dunia itu kecil, dibesarkan. Ketiga, dunia itu tipu daya, dia realkan. Permainan, dia seriuskan. Dia kata, untung ni pasti. Dia suka menjamin dengan dunia. Meniaga untung. Meniaga dapat duit. Jadi kita pun ikutlah corak pemikiran nak jadi ahli perniagaan. Sebab apa? Perniagaan lah itu menjamin masa depan. Nampak kan? Kita pun ikut nak berniaga. Bukan ikut Nabi, ikut mereka. Kalau ikut Nabi, Nabi berniaga itu adalah dengan menegakkan suruhan Allah. Nabi berdakwah sambil-sambil berniaga. Dan Nabi tak berniaga apa. Kalau Nabi dakwah, Nabi sepenuh masa. Sahabat jadi ahli perniagaan, itu pun sambilan. Full time adalah dakwah. Full time sahabat semua dakwah, pendakwah. Part time berniaga. Kita tak sambil berniaga, berniaga sambil berdakwah. Tu berniaga full time, dakwah part time. Lain sekali, tunggang agama, nyaya. Kena letak agama nombor satu. Apa-apa cerita agama, tak kisahlah apa pun background, agama nombor satu, dakwah itu kerja utama. Habis cerita. Jadi saya nak jadi pendakwah melalui perniagaan saya. Macam mana melalui niaga ni orang ingat Allah? Macam mana cara? Cari jalan. Fikirkanlah. Mohon ke Allah Ta'ala. Ya Allah, janganlah jadi asbab niaga aku ni orang lupa Allah. Orang lupa Engkau, Ya Rab. Tolong aku. Itu sahabat semua cara macam tu. Tapi tidak. Kita tertipu dengan permainan ini. Benda mainan dianggap serius. Kita anggap itulah yang menjadi penjamin kita. Benda bergurau tuan-tuan. Tapi benda buat serius. Harta tu fitnah. Tapi dijadikan itulah kebenaran. Tak ada harta, tak ada dunia, macam mana kita nak bangkit. Islam hari ni dinampakkan tentang kemunduran harta. Konon-konon kita ni susah. Sebenarnya kita pernah senang. Kalau ukur daripada Empayar Uthmaniyah 3 Mac 1924, 97 tahun. Baru sebelum tu kita takluk tuan. Bukannya 1 tahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, 1000 tahun. Tapi kita bimbang-bimbang jadi benda itu fitnah balik. Dan dunia itu ibarat bangkai. Tapi itulah kita cium dia. Dapat duit, cium bangkai. Cium. Lagi-lagi nak bau bank. Bau bank ni. Boleh hidup balik tu. Cium bangkai tu. Jangan salah faham pula. Kadang ada orang pergi basuh duit pula kan. Maknawi. Yang tersirat. Tersiratnya itu. Sebab apa? Sebab dunia ni, tuan-tuan nak tahu tak duit dunia tu boleh jadi benda yang orang tak pandang. Pertama contoh. Dia boleh ada di mana-mana. Dekat yang buat maksiat pun ada duit. Yang solat, yang taat pun ada duit. Jadi dia tidak tetap. Dia boleh ada kat mana-mana tempat. Kongsi gelap pun boleh ada duit. Kongsi terang pun boleh ada duit. Kongsi terang tu terang-terang. Secara nyata lah. Jadi, kita tak boleh nyatakan duit ni hanya untuk orang baik. Tak. Semua orang boleh pegang duit. Jadi, dia boleh jadi benda yang buruk lah. Bila kata ibarat bangkai ni, maknanya satu ketika daripada elok boleh jadi bangkai. Itu macam tu. Itu maksud dia. Kiasnya begitu. Yang pernah satu ketika satu badan PPIM kan. Dah diam dah isu tu. Sebab mungkin isu sensitif. Jadi tak dibesarkan lah. Tapi sempatlah bayar sekejap. Nine Dragon kan.
Bilion-bilion duit, tuan-tuan. Barang yang terlarang semua ada untung. Dadah ada untung. Semua. Berjaya tangkapan dadah. 70, 30 juta, 40 juta. Nampak? Kan dadah tu kan najis, bangkai kata. Tapi ada harga. Cuba tangkap. Polis berjaya menyebu dadah yang tak ada harga. Oh, tak ada harga. Oh, tak beli kan. Tak jual pun, tak ada harga. Tapi sekali tangkapan 30 juta. Berjaya menumpaskan 100 juta. Oh, kita dengar, uish. Dadah mahal Dan bagus juga jual dadah ni. Sudah. Nyanyi tu aja buat main. Cuba kau tangkap tu. Tak ada harga. Berjaya menumpaskan sindiket dadah dengan tiada nilai. Tak ada berharga kerana kerajaan tidak iktiraf harganya. Jadi kita tak letakkan harga. Ini dengar. Celik mata tu. Boleh jadi tak apalah. Sementara tak kena kita buat dulu katanya. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kita nak berubah, nak betulkan perangai ni, maka kita dah kembali pegang kepada dalil-dalil yang menyatakan kebenaran tadi. Tidak lagi bekerja-kerja, tidak lagi melihat dunia itu besar, tidak melihat luaran itu sebagai faktor utama, tidak lagi memikirkan pendapatan semata-mata, tidak lagi kita berusaha keras untuk dunia. Tuan-tuan, hati-hati. Ada orang kata, Ustaz, manjada wajada tu diletakkan kepada usaha. Tuan-tuan, sedang jemaah yang memuliakan Allah Ta'ala. Kalau tidak kerana pahala lah, tiada tuntutan untuk mencari harta. Kalau tidak kerana pahala, maka yang jadi kita bersungguh-sungguh cari harta tu sebenarnya nak melengkapkan suruhan harta tadi. Ibadah melalui harta. Padanya ada pahala, contoh zakat, nafkah. Jadi kita bersungguh-sungguh tu bukan sebab dunia, sebab akhirat. Jadi betulkan tujuan kita. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, daripada akhirat lah kita turun ke dunia. Bukan pada dunia naik ke akhirat. Sebab dunia tak buat balik, tuan. Gambar aja je begitu. Daripada Allah, maka kalau benar kita man amana billah, ciri orang yang man amana billah wal yaumil akhir. Maka dalam hidup dia tak ada hari dunia, tak ada cerita dunia. Tetapi bila soal akhirat, maksud tak ada cerita dunia ni bukan diam, tak ada cerita pasal dunia. Tidak. Dunia dia itu menjadi perbincangan akhirat. Itu maksud dia. Macam tadi, harta pahala. Dunia kecil, dunia besar, dunia tu kecil, jangan dibesarkan. Dunia tu lalai, kita kena seriuskan dia dengan pahala. Jadi jangan tengok hal-hal dunia. Hal-hal padanya ada yang pahala, membawa kepada iman, membawa kepada perkara yang redha, itu kita ambil. Walaupun contoh harganya mahal, tapi padanya ada pahala. Jangan berkira sebab ada pahala. Itu maksud dia. Dia mula melihat dunia itu pahala. Tapi tak semua dunia boleh jadi pahala. Tapi dia nak tengok dunia itu pahala. Maka kata kuncinya, macam mana nak pahalakan dunia ni. Itu dia. Contoh zakat. Zakat itu ada harta, zakat, pasti ada harta. Tapi tak semua ada harta yang bayar zakat. Macam tu. Jadi, dia melihat yang utama hukum. Contoh, alangkah bagusnya, kalau kita hari ini mula faham, sinkroniskan, apa yang Allah wajibkan, itulah menjadi hukum kita. Contoh kata aurat. Aurat ni hukumnya wajib kan? Okey. Jadi, tak tutup aurat, itu bersalah. Maka dia boleh dikenakan cas, denda. Sebab apa? Allah wajibkan. Sama dengan macam kita. Dunia ni, kalau tak jadi pahala, bersalah. Maka menjadi satu kesalahan pegang dunia tak ada pahala. Dia kena macam tu terus. Dia tak ada. Dunia untuk apa? Tahu lah. Tahu lah, tak payahlah tuan. Kena wajibkan diri itu sebab yang dikira tu pahala. Jadi wajibkanlah. Aku beli engkau kita. Kalau tak kerana pahala aku tak beli.
Dia kena macam tu tuan. Maka bila macam ni, maka susahlah Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Allah nak tipu kita. Kita jadi tipu ni sebab kita ada masa pahala, ada masa dunia. Kita berbelah bagi. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya, bila kata dunia, maka dilihat pahala. Hukum Allah Ta'ala itu jadikan undang-undang kita. Bukan undang-undang yang boleh boleh ini hak individu, hak masing-masing. Kita ada kuasa, kita ada kedudukan, kita gunakan untuk selaraskan. Kita lah, kalau macam kita sebagai ketua keluarga suami. Jadi mana-mana hukum Allah, kita jadikan dia sebagai guideline kita. Selesai. Tak ikut suruhan Allah, jenayah. Contoh, meninggalkan solat. Tuan-tuan, meninggalkan solat bukannya isu kecil, isu besar kan? Sehinggalah isu sembahyang Jumaat sekarang ni. Dia ada dua lah perkara di sini. Pertama, uli amri, tuan. Uli amri ada pandangan dan pendapat dia. Kita respect. Macam manalah kita nak timbulkan spekulasi pun kita kena hormat. Sebab yang boleh menjadikan keamanan, kerukunan, kita kembali kepada autoriti. Yang mana yang khalifah dia. Tak apalah. Tapi nak bagi tahunya, sebelum PKP ni, sebelum COVID, kita pernah terfikir ke berapa orang tak solat Jumaat? Itu soalan dia. Pernahkah kita terfikir berapa orang yang tak solat Jumaat? Sekarang ni nak cetuskan balik. Itu saja. Waimah sekarang ni berlaku darurat. Tak apalah, tak kisahlah, ceritalah macam mana pun. Tak jadi satu, anda yang tak solat Jumaat, Ustaz, saya dah jadi munafik, Ustaz. Janganlah macam tu. Dah pemerintah kata tak boleh. Tapi janganlah pula, ya pula. Yes, tak solat Jumaat. Itu benar munafik lah. Jangan buat pasal. Tapi tak perlu sampai murung, menung. Apa tak ada makan? Tak solat Jumaat, Ustaz. Teruk benar. Zuhur lah, solat lah. Agama ni, dalam bab fiqh ni, luas. Jangan sempitkan agama itu. Apatah lagi, apabila pemerintah telah meletakkan satu guideline. Ustaz, solat Ustaz. Tu, macam mana tu? Jarak-jarak. Dia ni memang ada perbahasan dia. Tinggal lagi kalau kita tak nak berbahas, kita terimalah dulu apa yang ada. Itu je lah. Bukannya tak solat. Isunya tak solat. Tapi Ustaz tidak menegakkan sunnah Nabi SAW. Dah kamu marah-marah tu menegakkan sunnah. Ya tak ya juga. Ustaz. Macam mana satu? Itu nama akhir zaman ni fitnah. Akhir zaman ni fitnah. Jadi cerita dia, jangan nak timbulkan spekulasi itu. Melihat kepada pemerintah itu, dia ada, masing-masing ada bidang kuasa dia. Kita setakat mana yang teritori kita. Kita jaga teritori kita dan kita berusaha bila tidak bawa kepada kebenaran, dia akan jadi kekeliruan dah. Ya, betul. Sebab itu jenayah tinggal solat ni tuan, penjenayah yang main. Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai undang-undang kan, dia anggap benda itu sebagai hak individu. Dah macam mana? Tapi kita sendiri, saya nak cerita tentang balik pada apa kesimpulan pada diri kita lah. Kita sendiri yang meletakkan satu law pada diri kita, undang-undang. Kalau aku tak solat, satu penjenayah. Aku akan di-charge oleh Allah Ta'ala, aku boleh ditangkap. Tuan-tuan, tangkap Allah Ta'ala tangkap ni lebih dahsyat daripada polis tangkap. Kalau polis tangkap ni boleh lagi kita ada negotiate. Tapi kalau Allah dan tangkap dan kita buat pula dengan tidak sedar, kita saja je mengundang murka Allah, hati-hati, tak ada siapa boleh menyelamatkan kita. Jadi kita kena fikir benda tu. Kita jadikan segala hukum Allah ni undang-undang kita, blueprint kita. Selesai masalah kita.
Kita sendirilah buat. Kita tengok mana-mana yang wajib, yang ini kita susun. Kita kena belajar. Jadikan dia undang-undang keluarga kita. Anak-anak Abi yang mana lambat solat, kita boleh buatlah. Nak buat apa? Buat. Biar kita nampak undang-undang Allah nombor 1. Jangan kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang mungkin kita dulu tak menitik beratkan undang-undang itu dalam diri kita. Ya, jangan sampai Allah tunjukkan kuasanya. Suami-suami yang tidak menggunakan kuasa untuk menegakkan hukum Allah, Allah akan tunjukkan kuasanya di dalam rumah tangga kita. Jangan sampai Allah tunjuk kuasa. Jadi baik kita gunakan kuasa kita sebagai qawwam, pemimpin. Dan di saat gunakan kuasa, jangan salah guna kuasa. Itu pula kena ingat. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi itulah dia kesimpulannya. Okey, baik. Habis. Jadi itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan persiapan kita sikit sebanyak ni, kita cuba nak memahamkan diri kita ini, tuan-tuan, agar kita tidaklah menggunakan hidup ini dengan perkara yang salah. Apatah lagi di akhir zaman ni, ingat, hujung-hujung ni perangai semua keluar. Janganlah kita duduk padanya, hujung-hujung perangai kita, true colour kita makin nampak. Makin kuat kita menentang Allah. Kita tidak mahu. Kita nak makin lama mungkin berhujung ni, makin kita sedar nak kembali kepada Allah. Tak nak dah bala-bala, tak nak menyalah-nyalah, tak naklah kita ni marah-marah, tak nak dah. Sebab apa? Sebab kita nak menuju kepada Allah. Kita nak indah-indah, nak hidupkan sunnah, kita nak kembali kepada Allah, nak buat persiapan-persiapan. Dan kita jangan termakan dengan persiapan-persiapan yang menakut-nakutkan. Sebab Islam agama yang tidak menakut-nakutkan. Takut tu cukup dengan neraka. Neraka Allah, hukum Allah cukup untuk menakutkan kita sebagai orang yang beriman. Tak payah nak bawa cerita yang spekulasi menakut-nakutkan. Nanti keluarnya begini, begitu, begini. Kita pun mula takut dengan keadaan. Jangan. Kita tidak disuruh untuk takut kepada keadaan. Kita disuruh, malah dituntut dalam agama, takutlah kepada Allah yang menjadikan keadaan itu. Itu sebenarnya kita. Dan malah agama Islam datang mendamaikan keadaan. Mendamaikan suasana, mendamaikan hati yang resah gelisah. Kembalilah kita buat persiapan nak kembali kepada Allah. Kiai almarhum Kiai Zainuddin, Indonesia, tuan. Saya tertarik dengan satu kenyataan. Dia kata apa? Kesimpulan ni. Dia kata apa? Kok kita mau pulang? Kok mau pulang itu kok gemar, gembira atau berduka? Katanya. Itu bagaimana kalau pulang dari perantauan, mau pulang kembali ke kampung halaman, katanya. Itu pulangnya itu dengan gembira atau gimana, katanya. Itu mesti dengan kegembiraan, melainkan pulangnya itu membawa masalah. Ya tak ya juga. Kita ni balik jumpa Allah bawa masalah ke? Kalau kita balik bawa masalah, tu jadi takut. Tapi jangan bawa masalah lah. Kita kembali muhasabah, renung. Renung, kita nak buat persiapan kita. Hidup kita makin lama makin kita naknya indah-indah. Kita nak pulang kembali jumpa Allah. Siapa pun kita mengaku salah, surrender dengan Allah, sentiasa perbetulkan diri, islahul khuluq, kemudian kita sentiasa melihat ke depan, yakni tentang ganjaran dan jaminan daripada Allah SWT. Macam mana pun keadaan kita, jangan sampai kita putus harap dengan Allah SWT yang Maha Pengampun. InsyaAllah, khair. Setakat itu saja malam ni. Kita bertemu pada besok malam. Dan esok pagi, insyaAllah, kita ada pengajian kita pada pukul 10 pagi kepada para penuntut ARF dan semua yang menonton dijemput untuk sama-sama imarahkan majlis ilmu pada besok pagi. InsyaAllah kita bertemu pada kuliah seterusnya, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.